कौन एटी हमर प्रोग्राम चली जे कोन शरण श्रीक्षेत्र आमर ओडिशा रे जहा बहुत विख्यात आम पिला दिन एमती भी आखेड़ा देखी नथिलु जहा हूँ एमती आखेड़ा भी बहुत आनंद एमती आनंद आम ओडिशा रे भी हैला बलिया को जगह रे हमको हैला 60-70 वर्ष आम एमती प्रोग्राम कोठी देखी नथिलु जहा बहुत आनंद लागिला प्रोग्राम तार शरण श्रीक्षेत्र आज्ञा शरण श्रीक्षेत्र पुरी ठू अधिका परिमाण जना पड़ी आज्ञा जो आनंद लगुच एमती आनंद चली लोक भोग पाऊनी प्रसाद पाऊनी आनंद चली नाम चली जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय ओडिशा मुझे मुकुंद कुमार आपण मैंने देखुं आपंकर प्रिय ब्लॉग चैनल मुकुंद ओडिया ब्लॉग आज ये पहुंची आमर ये हूँ ढेंकानाल जिलार एक घरिया निकटस्थ आमर शरण श्रीक्षेत्र ये हूँ प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम आसतु देखा ये आज कौन प्रोग्राम चली आज ठार प्रोग्राम आरंभ हो चलतु भीतर प्रवेश करवा और देखा एठार आमर कौन सब चली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण मैंने खूब सुंदर भाव देखिए आमर भक्त गहली लगी रही लोक मैंने प्रवेश कर भितर देखा आमर चली आमर यज्ञ आउ जगन्नाथ पीठटी खूब सुंदर भाव आमर ये सज्जित होती भक्त मैंने प्रसाद सेवन कर मंदिर उच्चता देखिपार खूब सुंदर भाव आसतु देखा कौन सब चली देखु कि समस्ते ये आसुँच धीरे धीरे लोक मैंने प्रवेश कर भितर प्रसाद मन सेवन चली देखु धीरे धीरे केते सुंदर परिवेश ये चली आपण मैंने देखुं ये हूँ आमर पुरी पंडित महाशय जी कि आमर खूब सुंदर भाव आमर जगन्नाथ लोक कहते प्रत्येक आमर प्रभुंर जो बेश रही से सब बेश सब व्याख्या कर भाव आम वर्णना कर बेश केतबेले केमती सब धारण कर पूजा पाई आग को देखा आसतु महाशय श्लोक खूब सुंदर लगुच आपण मैंने देखुं क्यों भाया भक्त गहली मंदिर चतुर्पार्श्व लगी रही खूब सुंदर भाव सब भक्त माने आमर चलुंट समस्ते खूब खुशी और आनंद रे आमर प्रोग्राम टी उपभोग कर थे आसतु ये जगह को आसतु जगन्नाथ धाम को आसतु आपण भक्ति रे विभोर हो जाए जगह को पूर्व नुआ वर्ष थे आसी आज आसी स्थान को यार आनंद आमती आपण कहि आपण निजे थे ये जगह को आसिले शरण श्रीक्षेत्र ये जगह को आसिले आपण अनुभव करें जगन्नाथ धाम केते सुंदर केते महत्वपूर्ण भक्तर ये गहली केते सुंदर भाव लगी रही प्रोग्राम टी आमर 15 तारिख रु आमर आरंभ हो गलानी आ 19 तारिख पर्यंत ये प्रोग्राम टी हम फेब्रुआरी 15 रु आरंभ हो फेब्रुआरी 19 रे प्रोग्राम टी शेष हो तेणु आपन अनुरोध करुँच आपण मैंने प्रोग्राम को आसतु एवं ये प्रोग्राम टी देखु जगन्नाथ धाम क्यों भाया महत्वपूर्ण जगह थे आसिले आपन बारंबार आसा इच्छा हो आपन थे आसतु ना जय जगन्नाथ जय ओडिशा ये शब्दटी मु मोर प्रत्येक वीडियो इंटरव्यू कही थाए जगन्नाथ को भक्ति करवा प्रणाम करवा ये सब आप देखिपार केते सुंदर भाव आमर पंडित महाशय व्याख्या कर जगन्नाथ महिमा कहते धीरे धीरे समस्त भक्त एवं भक्ति रे लय हो जाउछंदी महासंघर कथा मैंने शुणुवे केते सुंदर भाव से व्याख्या कर प्रत्येक बेशर अर्थ सब बुझाऊँ क्यों समय क्यों बेश भगवान धारण करता भक्त मान बुझाऊँ महाशय
ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବଡ ସିଂହାର ବେଶ। ଏଇ ବେଶରେ ଆମର ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଏଇଠି ହିଁ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଯେ ମୁଁ ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆମର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେଶ। ଇଏ ହଉଛି ବଡ ସିଂହାର ବେଶ। ଏ ବେଶ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ ବେଶ ଗୁଡିକୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବେଶ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଡପଉ ଚୌଧୁରୀ ବେଶ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଶ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମଥୁଣ୍ଡ ଓଡିଆ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ। ଏଇ ବେଶଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ତାପରେ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। ଏ ବେଶଟି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ସବୁ ବେଶ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜାନନ ବେଶ। ଏ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବା, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଗଜାନନ ବେଶ। ତାପରେ ସୁନା ବେଶ। ଇଏ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ଦାମିକା ବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ଦାମିକା ବେଶ। ଆଉ ଏ ବେଶଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଏ ବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ରଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ବଣଭୋଜି ବେଶ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶ ହଉଛି ବଣଭୋଜି ବେଶ। ଏ ବେଶଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶ। ଇଏ ହଉଛି କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶ। ଆଉ ଏଇ ବେଶଟି ଆମର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶ ହଉଛି ପ୍ରଳମ୍ବର ବଦ୍ଧ ବେଶ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହେଁ ବେଶଟି। ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମନ ବେଶ। ଏ ବାମନ ବେଶରେ ଭଗବାନ କେମିତି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ପରିବେଶଟିକୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଖରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଏ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବେଶଟିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ହୁଏ। ତାପରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବେଶ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବେଶଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେଶ ମଧ୍ୟ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ବେଶକୁ। ତାପରେ ହରିହର ବେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଏ ବେଶଟି ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବେଶରେ। ତାପରେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏ ବେଶଟି ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଞ୍ଚୁକ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଠାରୁ ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କଚୂଡ ବେଶ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଶ। ଏ ବେଶରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବାଙ୍କ ଚାହାଣିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।
ଏ ବେଶ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଠାରୁ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବେଶରେ ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ବେଶଟି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଏଠି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବେଶ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ବେଶ ଏ ମାଘ ମାସର ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଏ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବେଶ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ଖୁବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବାଙ୍ଗ ବେଶ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଏ ବେଶ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ବେଶଟି ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ମକର 84 ବେଶ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏ ବେଶଟି ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଶ। ଏ ବେଶରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବେଶ ଆମର ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବେଶ। ତାପରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ସତରେ ଭଗବାନ ଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଚେରି ବେଶ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫାଲଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଇଏ ବି ଆରମ୍ଭ। ଏ ବେଶରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାଚେରି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଣି। ଇଏ ସବୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ମହାଯଜ୍ଞ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପୀଠ, ଇଏ ସାଧନା ପୀଠ। ଏବଂ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଳକ ଉପରେ, କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଘରିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଇଏ ସାଧନା ପୀଠ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପୀଠ। ଏଇ ପୀଠଟି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଠିକାର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଧାରାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶିଳ୍ପୀ, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ କେହି ଜଣେ ଆମର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଆମର ଝିଅଟି ଆମର ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଏଠି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଲୁକା କଳା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ନୃସିଂହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ବାଲୁକା। ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଝିଅଟି ଆମର ଏଠି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ କେବେ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ଵ। ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା। ଏବେ ଆପଣ ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏବଂ এই ମହୋତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁକୁନ୍ଦ କୁମାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।